ان کا سوال یہ ہے کہ جو لیبر ہمارے یہاں ہیں ان کا ہم ٹریٹمنٹ کراتے ہیں، کیا وہ پیسے زکوٰۃ میں لگ جائیں گے؟ بالکل لگ جائیں گے، کیونکہ آپ کے اوپر آپ ان کی تنخواہ دیتے ہو نا، ان کا تمام علاج وہ اپنی تنخواہ میں سے کرائیں گے۔ لیکن اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ان کی حالات ایسی نہیں ہیں، ہم ان کا اچھا ٹریٹمنٹ کرا دیں گے تو یہ بچ جائے گا یا اس کی صحت اچھی ہو جائے گی، تو سب سے پہلے انہی کا حق ہے جو آپ کی خدمت کر رہے ہیں، جو آپ کے کام آ رہے ہیں۔ تو آپ کی زکوٰۃ پہلے آپ کے رشتہ دار، آپ کے ملازمین، آپ کے پڑوسی، اس کے بعد بھی بچے پھر آگے جائیں گے۔ کوئی داڑھی والوں کو اگر حقیر سمجھے تو کیا سمجھائیں؟ ان کا سوال یہ ہے کوئی داڑھی والوں کو حقیر سمجھے تو کیا سمجھائے؟ کوئی سمجھانے کی ضرورت نہیں، وہی حقیر ہے سالہ۔ کیونکہ دیکھیں داڑھی جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحابہ اکرام کی سنت ہے۔ آپ داڑھی نہیں رکھتے وہ بات الگ ہے، لیکن داڑھی کو حقیر سمجھنے والا تو آپ دیکھو نا کس درجے میں ہوگا۔ کوئی آدمی یا مان لو اگر گناہ کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو وہ تو چلے گا، لیکن اگر گناہ پہ اڑ گیا کہ میں جو کر رہا وہ ٹھیک ہے، وہ تو کیا دھار دھار پہ بھائی تو داڑھی نہیں رکھ رہا، کم سے کم داڑھی والوں کی توقیر تو کر کہ میرے نبی کی داڑھی تھی۔ تیرا ایمان ہی جب پکا ہوا، تو نے حقیر سمجھا داڑھی والوں، تو ایمان سے ہی گیا فارغ، کیونکہ نبی کی محبت کے بنا تو ایمان ہی مکمل نہیں۔ حضرت عمر کو کہی رسول پاک نے بات، جب پوچھا کہ عمر تجھے سب سے زیادہ عزیز کون ہے؟ کہنے حضور آپ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، میرے ماں باپ، بہن بھائی، میرا مال، میری دولت، سب سوائے میری اپنی جان۔ حضور نے عمر بات نہیں بنی، پھر انہوں نے تھوڑا سا اپنے دل کی طرف تھوڑا سا وہ جو میں کہہ رہا تھا مراقبہ دھیان کرا، اور پھر جب گردن اٹھائی کہ حضور اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ دیں، حضور نے عمر بات بن گئی، اللہ وہ ایمان مکمل ہوا تیرا۔ اور اس کے بعد روایتوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے بعد عمر کا کوئی ایسا سفر یا کوئی ایسا لمحہ نہیں گزرا کہ جب بھی حضور کسی سفر میں پیدل یا کہیں جاتے ہوتے تھے عمر اس طرح منڈراتے تھے کہ پیچھے جان دینے کو تیار، تو حضور کی جان پہ کوئی بات نہ آ جائے اس واقعے کے بعد۔ بتا کے دینی چاہیے، مطلب کسی کو دے رہے ہیں زکوٰۃ کا پیسہ ہے بتانا ضروری ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کسی کو دیں تو کیا زکوٰۃ کا پیسہ بتا کے دینا ضروری ہے؟ بالکل ضروری نہیں ہے، آپ بنا بتائے دے سکتے ہیں، آپ تحفہ کہہ کے دے سکتے ہیں، آپ اسے اپنی طرف سے ایک مطلب ہدیہ کہہ کے دے سکتے ہیں، کچھ بھی آپ بنا سکتے ہیں، لیکن اس دور میں زکوٰۃ کو حقیر سمجھا جانے لگا۔ زکوٰۃ لینے والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا کام نہیں ہے، یہ ہم برا کام کر رہے ہیں، بیاج پہ بینک سے پیسے لے لیں گے، 10% پہ حرام کے پیسے لوگوں سے لے لیں گے، زکوٰۃ بھی لیں گے۔ یہاں بھی وہی بات ہے جو میں نے ابھی جواب دیا، داڑھی کو حقیر سمجھنے والے داڑھی نہ رکھیں، اللہ رب العزت سے توبہ کریں معافی مل جائے گی، حقیر سمجھیں گے معافی نہیں ملے گی۔ زکوٰۃ نہ لیں، اسے حقیر نہ سمجھیں، اس لیے اب دینا بتا کے ضروری ہو گیا کیونکہ اسے زکوٰۃ کو حقیر سمجھنے لگے۔ یہ فرض ہے، 5 ہی تو فرض ہیں اسلام کے، اس میں سے ایک زکوٰۃ ہے۔ آپ کسی بھی فرض کو حقیر سمجھنے لگو آپ کا ایمان رہ جائے گا۔ آپ نماز کو حقیر سمجھو کہ میں نہیں پڑھتا، معاذ اللہ، ہے کیا نماز؟ آپ گئے، آپ اسی طرح سے آپ حج کو حقیر سمجھ لو، روزے کو حقیر سمجھ لو، رہ جائے گا ایمان آپ کا۔ تو اس لیے بتا کے دو کہ زکوٰۃ کے پیسے لینا ہو لینا ہی نہیں تو میں کسی اور کو دوں گا، اس دور کی وجہ سے بتا رہا میں، کیونکہ لوگ حقیر سمجھنے لگے، ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے بتانے کی۔ کوئی الجھی داڑھی رکھتا ہو تو اسے کیسے سمجھائیں؟ ان کا سوال یہ ہے کوئی الجھی ہوئی داڑھی رکھتا ہو بے ترتیب سی، اسے کیسے سمجھائیں؟ بھائی اسے حدیث سنائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ اپنے بالوں کا اکرام کیا کرو۔ ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، ان کے الجھے ہوئے بال، الجھی ہوئی داڑھی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشارے سے کھڑا کیا اور یہ کہا اپنا حلیہ ٹھیک کر کے آؤ۔ کیسی سجی ہوئی داڑھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اگر میں آپ کو بتا دوں روح خوش ہو جائے آپ۔ چہرہ مبارک ایسا دمکتا چمکتا تھا داڑھی کی وجہ سے کہ جیسے نور برس رہا اوپر سے۔ تو خوبصورت داڑھی رکھنا نبی کی سنت ہے، اس داڑھی کا خیال رکھنا۔ حضور کے جھولے میں جو جو چیزیں ہوتی تھی وہ اگر میں آپ کو بتاؤں، تیل کے ساتھ ساتھ اس میں کنگھا بھی ہوتا تھا۔ اپنی داڑھی اور اپنے بال مبارک حضور ٹھیک کرتے رہتے تھے، بڑی سنتوں میں ہے یہ۔ اگر آپ اپنی جیب میں کنگھا رکھیں تو حضور کی بڑی سنتوں پہ عمل کریں۔ اور نماز میں ہونٹ نہ ہلائیں، صرف سوچتے ہوئے پوری نماز پڑھنا ٹھیک ہے؟ کیا سوال ہے؟ ہاں، ان کا سوال یہ ہے کہ نماز جیسے سوچتے پڑھ لیتے ہیں، ہونٹ نہ ہلائیں، تلاوت نہ کریں، تو کیا نماز ٹھیک ہے؟ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔
तिलावत बहुत ज़रूरी है नमाज में। ऐसे कुरान देखकर सोचकर दिल में पढ़ते रहें, क्या ये भी ठीक है? इनका दूसरा सवाल इसी से रिलेटेड है कि अगर कुरान को इसी तरह दिल में पढ़ लें, देख के और सोच के, अर्थात तिलावत ना करें ज़बान से, तो क्या तिलावत मानी जाएगी? भाई सोचने का दिमाग को सवाब मिल जाएगा, देखने का आँखों को सवाब मिल जाएगा, ज़बान को तिलावत का सवाब नहीं मिलेगा क्योंकि आपने ज़बान हिलाई नहीं। इसलिए आप एक आधा जो इस्तेमाल करेंगे तिलावत में, उन सबको अजर मिलेगा, आपकी ज़बान को, आपके दिमाग को, आपकी आँखों को, आपके क़ल्ब को। जो चीज़ें उस टाइम कुरान में इन्वॉल्व होंगी, वो सब चीज़ें जो हैं उनमें बरकत भी होगी और उन्हें अजर भी मिलेगा। आपकी बिनाई में बरकत होगी, आपकी सोच में बरकत होगी, आपका IQ लेवल बढ़ेगा, आपका दिल कुशादा होगा, आपका क़ल्ब कुशादा होगा, आपका ईमान ताज़ा होगा, आपकी रूह कभी होगी। कुरान तो एक ऐसी चीज़ है जो इससे जुड़ गया, उसे अल्लाह ने मोहतरम कर दिया। चाहे वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक हो, चाहे महीना हो रमज़ान का, चाहे लैलतुल क़द्र हो, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो गार हो, चाहे वो इलाका हो अरब का, चाहे वो ज़बान हो अरबी की, जो चीज़ कुरान से जुड़ गई वो मोहतरम हो गई। आप जुड़ के देखो कुरान से, मोहतरम हो जाओ। ये जो नमाज़ पढ़ते हैं और नमाज़ पढ़ते मोबाइल जो है खुला रहता है, तो उसमें अगर बैल आए तो उसे बंद कर सकते हैं? इनका सवाल यह है कि मोबाइल बीच में बजे तो बैल बंद कर सकते हैं? नहीं भाई, अगर ख्वाहिश आती हो खुजाते हो नहीं, बस इसी तरह मोबाइल बंद कर सकते हैं, जिससे कि और लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो। बिल्कुल आपकी नीयत ये होगी, कोशिश ये करें मोबाइल लेके ना जाएं। अगर आप बाजार में मोबाइल साथ है तो कोशिश करें हर हाल में बंद करें। नहीं याद रहता तो नमाज के बीच में बच्चे फ़ौरन बंद कर दें, कोई आपकी नमाज में फ़र्क नहीं पड़ेगा इंशाअल्लाह। टाइम क्या हो गया? 10 बजने वाला 2 मिनट। 10 बजने में 2 मिनट बस हो गया जी। और किसी का सवाल तो नहीं आज? अच्छा, ये भी हमारी ताई की ताई की बेटी है, जहाँ हुआ है तो हमारे से पढ़ता है, लेकिन कफन के अंदर मुँह ढके हुए, हमने कहा सुना माफ करा, वो चाहे रही है कफन के अंदर मुंह ढके, उससे मुर्दे थे, कहा था ना माफ़ कराया। भाई उनका तो चैप्टर बंद हो गया जिस टाइम उनकी आखिरी सांस थी, उसके बाद आप कहा सुना माफ़ कराते रहो, कुछ नहीं होता। उनका चैप्टर बंद हो चुका है उसी टाइम जब उनकी आखिरी सांस थी। अब तो आप अल्लाह से तौबा करो, अगर आपकी गलती है तो आप उनकी मग़फ़िरत की दुआ करो, अल्लाह की मग़फ़िरत कर दे, अब मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह उसके बदले में उन्हें कंपनसेशन दे देगा, आपको माफ़ कर देगा, अगर आप वाकई दिल से तौबा कर रहे हैं। उनकी ज़िंदगी में तो आप उनसे माफ़ी मांग सकते हो। देखो मेरे भाई, एक वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ, आखिरी 1 आध मिनट का है। अबू हनीफ़ा साहब की महफिल में बहुत सारे लोग बैठे थे। उन्होंने ये बात कही कि भाई जिन लोगों ने अपने रिश्तेदारों के साथ ज़्यादती कर रखी या अपने रिश्तेदारों को छोड़ रखा, वो यहाँ से उठ के चले जाएँ इस महफिल से। मेरी महफिल में ना बैठे, हज़ारों की तादाद थी। तो एक ने पूछ लिया, हज़रत ये क्या बात? कह लें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात कही कि जो अपने रिश्ते तोड़े रखते हैं उनकी मनुसत महफिलों पर ही पड़ती है, तो इसलिए उनकी ज़िंदगियों में तो आप माफ़ करा सकते हो। अगर आपने उन्हें छोड़े रखा और वो मर गए तो आपको महफिलों से भी बचना चाहिए, आपकी मनुसत से महफिलें भी ख़राब होंगी। तो इसलिए जल्दी से जल्दी तौबा करो, उनकी ख़बर पे जाओ, अल्लाह से उनकी मग़फ़िरत की दुआ करो, उनसे कुछ नहीं मांगना। वो तो मुर्दा है, वो क्या कहाँ सुना माफ़ करेगी? अब तो आप अल्लाह से तौबा करो, उसकी मग़फ़िरत की दुआ करो। अच्छा, ये कुछ लोग जो है मज़ार पे जाते हैं और वहाँ जाकर दुआ मांगते हैं, क्या वो जायज़ है? इनका सवाल ये है, कुछ लोग मज़ारों पे जाते हैं, वहाँ जाके दुआएं मांगते हैं, क्या जायज़ है? बिल्कुल जायज़ है, लेकिन दुआ अल्लाह से मांगना। देखो वहाँ हर टाइम तिलावत होती है, सूरह फातिहा पढ़ी जाती है, अल्लाह के दोस्त दफन हैं। वहाँ जहाँ इतना कुरान पढ़ा जाता हो, इतने लोग जाते हों, तो वहाँ ज़रूर अल्लाह के अनवार उतरते हैं, नूर उतरते हैं अल्लाह के, और रहमत बरसती है। तो वहाँ अल्लाह से दुआ करनी चाहिए उन कब्र वालों के लिए भी, अल्लाह इनकी मग़फ़िरत कर दे, मग़फ़िरत कर दी हो तो दर्जे बुलंद कर दे, और अपने लिए भी उन कब्र वालों से कुछ नहीं मांगना, ना उन्हें उनकी कब्रों को चूमना, ना उन्हें छूना, ना उन्हें हाथ लगाना। आप वहाँ जाके सिर्फ अल्लाह से दुआ कर सकते हो, स्पेशल वहाँ भी नहीं जाना। आपका गुज़र हुआ कलियर से, आप रुक गए कि एक बुज़ुर्ग यहाँ दफन है, आपने वहाँ जाके अपने लिए अल्लाह मेरी भी सुन ले, तेरा दोस्त दफन है यहाँ, इसकी बरकतों से, अपनी रहमतों से मेरा ये काम कर दे, वगैरह जी 100 रुपया तू दे दे, आप गया 2 दफन। हाँ, तो
तुफैल कुछ नहीं है, आप सीधा अल्लाह से मांगो, काहे कि बीच में हमने दलाल नहीं रखने, आपका ताल्लुक सीधा अल्लाह से। कुरान में अल्लाह ने क्या कहा, मैं तुम्हारी शहरत से भी तुम्हारे करीब हूँ। शहरत तुम्हारे साथ हर वक्त है, अल्लाह तुम्हारे साथ हर वक्त है। मांग के देखो, 5 नमाजें सही रखो और अपने माँ बाप को राज़ी रखो। शादीशुदा हो तो अपनी बीवी को खुश रखो। देखो बीवी की मोहब्बत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी सुन्नतों में, और नबी मरते मरते आखिरी वक्त में विसाल मुबारक के वक्त ये कह के गए कि ये कमज़ोर हैं, इन्हें मैं तुम्हारे हवाले करके जा रहा, इनका ख्याल रखना, ये अपने लिए खुद कुछ नहीं कर सकती, इन्हें तुमने अल्लाह के नाम पे हलाल किया। तो जो जितने, और एक हदीस में तो ये बात, तुम्हारे कमज़ोरों की वजह से तुम्हें रिज़्क़ दिया जाता है, और वहाँ इन्हें कमज़ोर बता रहे। तो हो सकता है तुम्हें रिज़्क़ तुम्हारी बीवी की वजह से मिल रहा हो जो कमज़ोर है, तो उनका बहुत ख्याल किया गया। बस इंशाअल्लाह ताला ईमान मुकम्मल, आखिरत आसान, दुनिया आसान। अच्छा है, आप एक सामने जो है वो मोबाइल में दिल से फोटो ले रखा है मरी हुई का, उनको खुला हुआ है, तो वो हमने देखा तो मुझे कहना चाहिए भाई नामहरम औरतों के फ़ोटो देखना या नामहरमों की चीज़ें देखना कतई हराम है, और हम आज यही कर रहे हैं। जगह लोग है ना वो मोबाइल में खुशी होता रहो इंतकाल, अगर वो नामहरम थी तो आप नहीं देख सकते, आपकी वालदाएँ बिल्कुल देखो, यादगार है, आपकी बहन है, आपकी बीवी है, आपकी बेटी है, अगर कोई भी औरत जो महरम है बिल्कुल देख सकते हो। वमा अलैना इल्लल बलाग। आज काफ़ी टाइम हो गया, अगले हफ्ते नमाज जो है वो 8:30 ही रखेंगे इंशाअल्लाह। आखिरी हफ्ता है, इसलिए सब लोग खाना यहाँ खाएंगे, अपने साथ अपने दोस्तों को, घर वालों को ला सकते हैं। और हम इंशाअल्लाह कोशिश ये कर रहे हैं अगले हफ्ते से कि हम औरतों का ही प्रोग्राम शुरू कर दें। अगले हफ्ते आप अपनी लेडीज़ को, अपनी बहन को, बेटी को, वाइफ को लाना चाहें तो पर्दे में पीछे वो बैठेंगे, और इंशाअल्लाह उन लोगों का भी खाना ही होगा। सब लोगों की दावत भी है, और सब लोगों को ये भी छूट है कि वो किसी को भी अपने साथ ला सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।